وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے کہ سعودی عرب اور پاکستان میں دفاعی معاہدہ بڑی سفارتی کامیابی ہے۔ اڈیالہ میں بیٹھے شخص کو یہ نہیں پتا کہ وہ قصہ پارینہ بن چکا، پاکستان آگے بڑھ گیا۔ پاکستان اور عوام ترقی کے نئے سفر کا آغاز کر چکے ہیں۔ مدینہ منورہ میں بانی پی ٹی آئی کے چیلوں نے ہم پر جملے کسے، شہباز شریف کی تذلیل کرنے کی کوشش کی گئی۔ شہباز شریف کو سعودی سرزمین پر وہ عزت ملی کہ دنیا دیکھتی رہ گئی۔ سعودی عربیہ نے کہا کہ پاکستان پر حملہ سعودی عرب پر حملہ تصور ہوگا، اور اسی طرح سعودی عرب پر خدا نخواستہ حملہ پاکستان پر حملہ تصور ہوگا۔ کبھی دیکھی اتنی بڑی سفارتی کامیابی؟ شہباز شریف کی انتھک محنت کو سلام۔ پچھلے سالوں میں ایک وزیر اعظم ہوا کرتا تھا جس کو الٹی سیدھی حرکتوں پر جہاز سے اتار دیا گیا کہ اترو بھائی جاؤ، اور دوسرا وزیر اعظم نواز شریف کا شہباز شریف جب اس کا جہاز سعودی ایئر سپیس میں انٹر ہوا تو اس کو جنگی جہاز، سعودی جنگی جہازوں کی سلامی دی گئی۔ ماشاءاللہ حرم پاک میں جو مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مدینہ منورہ جیسی پاک زمین کے اوپر شہباز شریف کو، اور یہ مریم اورنگزیب یہ بیٹھی ہیں، ان کو عمران خان اور اس کے چیلوں نے، نام بھی نہیں لینا چاہتی میں، اس کے چیلوں نے ان کی تذلیل کرنے کی کوشش کی۔ شہباز شریف کو آوازیں لگانے کی، آوازیں کسنے کی کوشش کی گئی۔ آج اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے وہ عزت دی ہے سعودی عربیہ کی دھرتی میں کہ پورا دنیا دیکھتی رہ گئی۔ ماشاءاللہ اب پتا چلا کہ سبز پاسپورٹ کی عزت کیا ہوتی ہے۔ اب پتا چلا صرف نعرے مارنے سے عزت نہیں ہوتی، اور وہ ادھر جیل سے بیٹھ کے روز اتنی بڑی ٹویٹ داغ دیتا ہے، اور وہ سمجھ رہا ہے کہ پتہ نہیں اس کی ٹویٹ سے پاکستان میں کیا ہلچل مچ جائے گی۔ وہ دماغ سے یہ خلل جاتا نہیں ہے نا، وہ اندر بیٹھا ہے اڈیالہ میں، اس کو یہ نہیں پتا، اس کو یہ نہیں پتا کہ باہر دنیا بدل چکی ہے، اس کو نہیں پتا کہ پاکستان میں اب وہ ایک قصہ پارینہ ہے، اس کو نہیں پتا کہ پاکستان آگے بڑھ گیا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آئی لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا کہنا ہے کہ مستند شواہد ہیں غیر قانونی افغان باشندے دہشت گردی اور سنگین جرائم میں ملوث ہیں۔ جرمن جریدے کو انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ امریکی انخلا کے بعد افغانستان میں چھوڑے گئے امریکی ہتھیار دہشت گردی میں استعمال ہو رہے ہیں۔ امریکہ بھی اس پر تشویش کا اظہار کر چکا ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ نے جیو نیوز کے پروگرام جرگہ میں بات کرتے ہوئے کہا کہ پاک سعودی دفاعی معاہدے کے بعد اب افغانستان سے پاکستان میں دہشت گرد حملہ، سعودی عرب پر بھی حملہ تصور کیا جائے گا۔ اس کا جواب اسی طرح دیا جائے گا جیسے مارکہ حق میں بھارت کو دیا تھا۔ ہمارے دشمنوں کے لیے یہ بہت بڑا دھچکا ہے۔ اس کے جو الفاظ ہیں کہ پاکستان پہ حملہ سعودی عرب پہ اور سعودی عرب پہ حملہ پاکستان پہ حملہ تصور کیا جائے گا، اور پھر اس کا دفاع اسی طرح سے کیا جائے گا جس طرح سے دفاع اپنا جو ہے وہ کسی نے کرنا ہے۔ ابھی چند دن پہلے وزیر اعظم نے افغانستان کی حکومت کو 2 ٹوک وارننگ دے دی ہے کہ ان دہشت گردوں میں اور پاکستان میں چوائس کر لیں۔ تو اب میرا خیال ہے کہ اب جو پاکستان میں دہشت گردی کی یہ کارروائیاں جو ہیں یہ صرف پاکستان میں نہیں، اب یہ سعودی عرب میں بھی ہیں، یہ ان کے اوپر بھی یہ اگریشن ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ ملک میں تاریخی سیلاب کے باوجود وفاقی حکومت نے ابھی تک اقوام متحدہ اور دیگر عالمی اداروں سے مدد کی اپیل نہیں کی۔ کراچی میں ٹریٹمنٹ پلانٹ کے دورے پر بلاول کا کہنا تھا کہ پانی اور سیوریج سمیت شہر کے مسائل کے حل کے لیے سندھ حکومت اور بلدیہ عظمیٰ کراچی مل کر کام کریں۔ کامران رضی کی رپورٹ دیکھیے۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ ملک کی تاریخ کے سب سے بڑے سیلاب کے باعث جنوبی پنجاب، خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں لاکھوں لوگ متاثر ہوئے ہیں۔ اس صورتحال میں ضروری تھا کہ متاثرین کی بحالی اور مالی امداد کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جیسا شفاف ذریعہ استعمال کیا جاتا، مگر وفاقی حکومت نے تاحال ایسا نہیں کیا۔ اس اسکیل کے قدرتی آفت ہوتے ہیں تو فوری طور پہ فی الفور آپ انٹرنیشنل دنیا میں جو ادارے بنے ہوئے ہیں ان کا مدد لینے کے لیے آپ اپنا اپیل لانچ کرتے ہیں کہ میرے ملک میں ایک قدرتی آفت آیا ہے، جو ٹیکنیکل ایکسپرٹیز رکھتے ہیں صحت کے حوالے سے، موسمی تبدیلی کے حوالے سے، نیچرل ڈیزاسٹر کا مقابلہ کرنے کے حوالے سے، وہ
तमाम इदारे जिस के लिए पाकिस्तान पैसा देते हैं, हम यूनाइटेड नेशंस के तो मेंबर्स हैं, उसी के हवाले से हम तो कंट्रीब्यूट भी करते आ रहे हैं अपने सोल्जर्स में भी, अपने एनीवे तो हम उन फैसिलिटीज़ का मदद ले सके। अनफॉर्चुनेटली आज तक वो अपील नहीं हुआ है। तो जो इमीडिएट रिलीफ फेज में, रेस्क्यू फेज में मदद पाकिस्तान को मिलना था, पाकिस्तान को अवाम को मिलना था, पंजाब के अवाम को मिलना था, वो अब तक नहीं मिल सका। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने बिलावल भुट्टो को हारूनाबाद ट्रीटमेंट प्लांट 1 का दौरा कराया। ब्रीफिंग में बताया कि प्लांट के जरिए 35 मिलियन गैलन सीवरेज को ट्रीट किया जा सकेगा। कैमरामैन शाहिद इस्माइल के साथ कामरान रजी, जियो न्यूज, कराची। विफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक ने कहा है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान होने वाला दिफाई मुआहिदा किसी मुल्क के खिलाफ नहीं, ना ही इस मुआहिदे का कतर पर इसराइली हमले से कोई ताल्लुक है। वो प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू कर रहे थे। हम सऊदी अरेबिया में यहाँ पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ। बिल्कुल कोई ऐसी इनसिक्योरिटी नहीं है कि सऊदी अरेबिया पे कोई हमलावर होने वाला है। हमारी ये गुफ्तगू तो आपस में बहुत देर से चलती रही है, तारीखी तौर पे भी चलती रही है, तो उसका ये एक अमली मुआहिदा है। कोई ऐसी फीलिंग नहीं हुई, ना मुआहिदे के दरमियान, मुआहिदे से पहले, मुआहिदे के बाद दीगर लोगों से मिलने में कि कोई तशवीश की वजह से ये मुआहिदा हुआ है या कोई तशवीश पाई जाती। अमेरिका के जहां बहुत से दोस्त हैं, जितना गहरा ताल्लुक अमेरिका का सऊदी अरेबिया से भी रहा है, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। तो ऐसा तो नहीं कि किसी अमेरिका के दुश्मन मुल्क के साथ हमने दिफाई मुआहिदा किया है। हमने अमेरिका के एक हलीफ के साथ, एक दोस्त मुल्क के साथ मुआहिदा किया है। तो उस पर अमेरिका को क्या मसला होगा? अगर अमेरिका को मसला होता तो उससे पहले आपको एक टेंशन नजर आती सऊदी अरेबिया और अमेरिका के दरमियान। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के अफगानिस्तान में बगराम एयरबेस वापस लेने के बयान से मुतालिक चीनी वजारत खारिजा का कहना है कि चीन अफगानिस्तान की आज़ादी और खुद मुख्तारी का एहतराम करता है। अफगानिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला अफगानिस्तान के अवाम के हाथ में होना चाहिए। चीनी वजारत खारिजा के डेप्यूटी डायरेक्टर ने कहा कि हम खत्ते में कशीदगी या तनाव को सपोर्ट नहीं करेंगे। उम्मीद रखते हैं कि तमाम फरीक खत्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए तामीरी किरदार अदा करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने एक रोज पहले कहा था कि अफगानिस्तान में बगराम फौजी एयरबेस वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये बेस इसलिए भी हासिल करना चाहते हैं क्योंकि ये इस मकाम से सिर्फ 1 घंटे के फासले पर है जहां चीन अपने जौहरी हथियार तैयार करता है। दीगर खबरें शामिल करेंगे। गुजरात में बारिश का पानी जमा होने के बाद मोटरसाइकिल पर सवार 3 अफराद एक खुले मैन होल में जा गिरे। गरीबपुरा चौक में पेश आए वाक़े की CCTV वीडियो सामने आई है। मकामी अफराद ने तीनों अफराद को मैन होल से निकालकर उनकी जान बचाई। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि बलूचिस्तान में किसी ऑपरेशन की नहीं बल्कि तालीम के फरोग की जरूरत है। अयूब स्टेडियम कोयटा में बनो काबिल प्रोग्राम की तकरीब से खिताब के दौरान उन्होंने कहा कि वो बलूचिस्तान में बसने वाली तमाम अक़वाम को पढ़ाएंगे भी और उनके हुकूक की भी बात करेंगे। बलूचिस्तान का चेहरा देखना है तो आज अयूब स्टेडियम आकर देखें। उन्होंने कहा जहां रोशन पाकिस्तान नजर आ रहा है। कराची की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मुलजिम अरमगान और शिराज पर फर्द जुर्म आयद न की जा सकी। मुलजिम अरमगान के वकील ने समाअत 30 सितंबर तक मुलतवी करने की दरखास्त की जो जज ने मंजूर कर ली। मुलजिम अरमगान के वालिद कामरान कुरैशी के खिलाफ गैर कानूनी असलहा केस में सेशन अदालत ने जमानत मनसूखी की दरखास्त मुस्तरद कर दी। कामरान कुरैशी की जमानत पिछली समाअत पर मंजूर की गई थी। जमानत मनसूखी के इस्तगासे की दरखास्त सेशन अदालत जनूबी के जज ने मुस्तरद कर दी। कराची में नुमाइश चौरंगी से जामे क्लॉथ तक BRT मंसूबे की तौसी तनाज़े का शिकार हो गई। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने तामीराती काम ये कहकर रुकवा दिया कि कॉन्ट्रैक्टर के पास NOC 7 साल पुराना है। तामीराती कंपनी के लिए नया NOC लेना लाजमी है। मुनासिब मनसूबा बंदी के बगैर तामीरात से शहरियों को मुश्किलात का सामना है।